шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори чорумро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Восе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. восе ҷавонро шинохт. вай ризо буд. ҳамон суламаи сарҳуй ки гоҳ-гоҳ дар дараи Мухтор ҳам пайдо шуда қилиқҳо мекард. дар тоқии ӯ якчанд дона қуруд буд. ризо бо қиёфаи гунаҳкорона ба замин нигоҳ карда боз гуфт: дутаашро хӯрдам. сангалӣ қурудҳоро ба занаш доду ба ризо дарафтид. падарлаънати адирӣ, қурудро чаро дуздидӣ? агар восе монеъ намешуд, мардак ӯро ҳам лат мекард. бист, сангалӣ! аз китфи язнаш кашид восе. сағира бачамард будааст. худаш иқрор шуда ба пешат омад. маълум мешавад ки аз дуздиаш тавба кардааст. ту бояд аз гуноҳи ӯ гузарӣ. сангалӣ аз ҳозир будани занаш ва дигар духтарбачагон ҳам ибо накарда, ризоро дусе даҳан дашноми ногуфтанӣ дод ва як лагади бадҷаҳлонаи ба тагиду михар зада онро ба роҳ дароварду худаш ҳам равон гардид. дар ҳавлӣ восе мақсади омаданашро баён карда буд ки сангалӣ аввал говонашро хароб ва ба ҷувозкашӣ ношоям гуфт. баҳонаҷӯӣ кард. агарчи қабули хоҳиши восе дар ҳар ҳол барояш фоида дошт. ӯро лоақал 1-2 ҳафта аз нигоҳубини як барзагови бекор истода халос мекард. аммо вай мехост ки ғайр аз ин боз ба ивази кори говаш аз додар арӯси худ чизе рӯёнад. дар охир ӯ розӣ шуд говашро ба кор диҳад ва аз восе ба ҳар як рӯзи киро 4 пайса равғани ҷувоз талаб кард. ҳолон ки ба худи восе аз як кунҷола ҷувози касон 2-3 пайса равған расад мерасид, нарасад не. восе аз носипосӣ нокасии язнааш қаҳр карда, ҳатто ба хоҳараш ҳам ки дар ҳавлии дарун буд, хайрбод накарда ба дар рафт. фотима дар вақти гуфтугӯи шавҳару бародараш оҳиста ба кӯча баромада, он сағираи беваҷҳ шаттахӯрдаро ёфта ба хона оварда бо чормағзу бодом зиёфат кард, дилҷӯӣ намуд. ӯ зани раҳмдил ва меҳрубоне буд. бачаро боз номаълум макак аз шавҳараш пинҳонӣ, зеро сангалии зиқна агар фаҳмад ки занаш ба бачаи бегона чизе додааст, ӯро ҷанг мекард. аз дари дигар бароварда ӯзод кард. ба ҳавлии берун нигоҳ карда дид ки шӯяш танҳо нишастааст. пурсид: акаам куҷо шуд? рафт, гуфт шӯяш. рафт? барои чӣ? безобита шуд занак. ту ягон чиз гуфта ӯро хафа кардагистӣ? ӯ мехост барзагови моро муфт гирифта ба ҷувозаш бандад. ман ки не гуфтам, хафа шуда баромада рафт. фотима бесаранҷом гашт, асабонӣ шуд. чаро ту ӯро нигоҳ надоштӣ, мардаки дилозор? охир дастархонам тайёр шуда буд. илоҳӣ говад аз сарат монад. медодӣ чӣ мешуд? 2 соли расо равғани акамро хӯрда меоӣ. акнун ки ӯ аз дасти амлокдори золим бегов монд, як бор барои ҷувозаш гови туро талабат намедиҳӣ. ба некӣ бадӣ мекунӣ, шар намедорӣ. вой бар ман! акам аз ҳамин қадар роҳ пиёда омад, мани сияҳпеча як пиёла чои алафинаш ҳам надодам. занак ба дари берун давид. мехост аз қафои восе расида ӯро гардонад. лекин аз афти кор дар дилаш шубҳае пайдо шуд ки оё ӯро пас гардонда метавониста бошад ё не. зеро одами ба зардаву инодкор будани бародарашро медонист. аз дами дар баргашт. саросима ду чапотии калонро чорқат карда ба даруни остини дарозу фарохаш гирифту боз давид. дар таги қир ба восе расид. ака, бист! чӣ шуд ки даррав қаҳр карда хайр нагуфта рафтӣ? хок бикашад ин домоди дилозори туро. биё равем ба хона. ман барои ту қурутов пухта истода будам. қурутовро хӯрда иқдам мегирию меравӣ. ман дигар ба остонаи ту пой намемонам.
گفت واسی چرا این طور میگویی اکا؟ آخر دامادت همین خیل ناکس باشد، گناهی من چیست؟ گناهی تو نیست فاطمه، اما از شویت دلم ماند، طاقت دیدار آن لعین را ندارم. تو هر وقت که مرا دیدن خواستی خودت به خانه بیا. واسی باز به راه درآمد. بیست آخی اکا، من چپاتی آوردم بخور، گوش نبودگیستی آخی. واسی نه آنقدر از اثر گرسنگی بلکه بیشتر برای خواهرش را نرنجانیدن چپاتی ها را از او گرفت. خیر تو خفه نشو اکا، به ینگم به گلیزار سلام بگو، حسن جان و دولت جان را از برای من موچی کن. من میروم در خانه با آن دل آزار به کودکان خوراک دادنم لازم. خیر اکا. فاطمه به راه آمدهش برگشت. واسی هم روان شده در سری اولین چشمه ای که از پیشش برآمد یک چپاتی را در آب تر کرده خورد و دیگرش را قطع کرده به میانش بسته گرفت. او دو دست به پوش کرده آهسته آهسته قدم پرتافته می رفت. بعد یک دم به ادیر جای غله‌کاران کمالیان رسید. آنجا در بالای ادیر یک بیخ صده کلان و در تگی صده نیم ویرانه و برف و باران شسته به زمین چوکیده خانه‌چه‌ای بود که جفتگران، درفگران یا چوپانها از باران و ژاله به وی پناه می بردند. از سوراخ‌های بام و دیوار خانه‌چه دودی نفیسی می برآمد. این چه دودی است؟ مگر چوپانها در این ویرانه علاو کرده کماچ یا دنبولبریان پخته ایستاده باشند؟ فکر کرد واسی و از دری فرسوده راغ راغ خانه‌چه به درون نظر انداخت. دید که واقعا هم در آنجا مردی نیم برهنه پاچکی ساخته علاو کرده چیزی را در النگه تاب داده نشسته است. واسی درستر نگاه کرده ریزا را شناخت. ریزا این تویی؟ او در را باز کرده در آمد. جوان یک قبضه سرکی گندمی سبز را دنبول بریان می کرد. سر و تنی جغدهش، پاهایش آلوده خاک و خاکستر، دستهایش سیاه بودند. بیا اکای واسی دنبول بریان بخور، تعارف کرد ریزا، مثل این که از پیدایش میهمان ناگهانی خرسند شده باشد. باز گندمی کی را دزدیدی؟ خندیده گفت میهمان. صاحبش دانستماند تو را میکشد. آخرین کشتی سنگلی کو؟ این دفعه تو را از شطه و شلاق او که خلاص میکند. من از شطه و شلاق نمیترسم، گفت ریزا. آخر گندمی دنبولی مردم را کندن دزدیدن خوب نیست. دزدی نیست اکای واسی. بهار من خودم جفتی سنگلی را رانده همین زمینش را شودگار کرده داده بودم. در این گندم حق من هم است. بشین اکای واسی، سرکار را تهلاوی کنی با مزه تر می شد. روی پخال نشسته گفت واسی. به من روی لاویش می خورد. گوشنه ای؟ از دو بچه قرود آدم مگر سیر می شود؟ اینطور که باشد تو از این یک قبضه دنبول بریانت هم سیر نمی شوی. اما اگر آن را با نیم تا چپاتی بخوری سیر می شوی. واسی میان بندش را در پخال پهن کرد و یک تا چپاتی ناخوردهش را پاره نموده بر روی آن گذاشت. بگیر بخور. دویشان اول چپاتی و بعد دنبول بریان را تناول کردند. واسی شنیده بود که ریزا از دهه کلبگیان بوده، در خردسالی از پدر و مادرش یتیم مانده، بعد از آن از درگاه عمکی بدجهل مشت زنش رانده شده 2-3 سال این جانب ادیری می باشد، سرسری می گردد. واسی به اندام برنا، طرحی روی زیبا و چشم و ابروی سیاهی جوان نگاه می کرد و به دلش می گفت که هر پدر و مادر هم با این گونه فرزند فخر کرده می توانستند. باز به بالای این وی دلیر، ناترس، چابوک، آبباز هم هست.
امروز در کمالی برای از شلاق سنگلی خلاص کردن آن صغیره بیگناه قروت‌های دزدیده را آورده دادنش هم شاهد آن است که او از ناموس و مردانگی نیز بیگانه نمی باشد. همین خیل جوانی بیکس و کوی مانده از خواری و زاری، گرسنگی و تشنگی نیمیابایی شده گردد. دنیا. رضا، تا کی تو سرخوی میگردی؟ چیکار کنم؟ من میگویم به درگاه یگان کسی با انصاف گردی، خدمتگاری یا 10 مردگی کنی نمیشود. بیزارم. از چی؟ از آدم ها، از کجا اینها؟ چرا؟ منتشان را نمی بردارم. آخر خدمت میکنی که چی منت دارد؟ من میدانم تو نمیدانی اکی واسه. ناگهان رضا یک کف خاکستر را گرفته به سری موی رسیدهش پاشید. به دست و رویش مالید و مانندی گولخیان شده باز گفت: من انا همین خیل شده گشتن میگیرم. چی دیوانگی میکنی رضا؟ واسه هم حیران شد و هم قهرش آمد. این چه قلیق؟ میخواهم که مردم مرا چلفس گویند، شیطان گویند، غول گویند و از من حذر کنند. چی مگر تو آدمی یابایی هستی که از مردم میگریزی؟ یابایی من نه، دیگران. کیها؟ همه. سبب؟ سنگلی را دیدی؟ با آن صغیره چی کرد؟ با من چی کرد؟ یابایی اوست یا من؟ و حقیقتا ناکس است. اما تو همه را بد میکنی. همه را نه، تو را بد نمیگویم. آنها باز فرصت همین نوع گفتگوزار کردند. بعد واسه گفت: رضا، اگر تو جینیگیت قلیقهای بیمزد را پرتایی، من تو را پسر خانده خود میکنم. تو با این چی میگویی؟ رضا یک نوع شبه‌آمیز به چشمی واسه نگاه کرده ایستاده پرسید: پسر خان کرده چکار میکنی؟ آدم با پسری خودش چکاری که کند همان را میکنم. میزنی؟ اگر گندگی کنی گپم را نگیری البته میزنم. من چکار میکنم؟ هر کاری که من فرمایم. رضا پهلوی برهنه چرکینش را خاریده سکوت کرد. به خیال رفت. واسه رومالی خالی شدهش را غون داشت و رفتنی شده برخاست و گفت: اگر تو راضی باشی که پسر خانده من شوی، اگه در همین وقت به دره مختار بیا و مرا ببین. راضی نباشی نبیا. خب؟ رضا به زمین نگاه کرده به علامت قبول سر جنباند. روز دیگر بعد از پیشین رضا در خانه واسه حاضر گردید. آمدی؟ بارک الله. خوشنود شد واسه. ناوه آبی چشم را نشان داده فرمود: در اینجا دست و رویت، پایت را بشوی. رضا پایش دست و رویش را شست. اینجا بیا بشین. واسه او را در نمدی روی صوفه نشان داده از حولی درون زنش را جیغ زد. انارگل آمد. از پیش گلیزار هم پیدا گردید. این صغیره را میشناسی؟ پرسید او از زنش. انارگل رضای در صوفه به پهلوی شوهرش با ادبانه نشسته را دیده حیران شد. زیرا واسه ملاقات دیروزه خود را با رضا در ادیر نزدیکی کمالی به اهل خانوادهش نگفته بود. او را که نمیشناسد، گفت انارگل. از همین روز رضا پسرخواند ما می شود، اعلان کرد واسه. این به من قول داد که از گپم نمی براید، هر خیل جینیگی قلیقهای نازبش را می پرتاید. همین طور نه رضا؟ جوان ایزا کشیدگی بر این لبش را اینچ نموده به زمین نگاه کرد. نظری به واسه دختری انارگل و دخترش ifade سرفهم نروی و سوال بود. عیان بود که آنها از این کار در تعجبند و آن را نمی پسندند.
گلیزار حتی به علامت ناریزاگی رویش را ترش کرده عقب گشت و در پسی دری حولی درون غایب گردید. واسه به این کیفیت زن و دخترش اهمیت نداده انارگل را فرمود: یگان خوراک بیار که اول شکمی پسرخواندمان را سیر کنیم. او خوشحال می نمود. ضرب المثل مشهور را به طور خود تغییر داده باز گفت: مسلمانی به شکم سیر است، اما من می گویم پسرخواندی هم به شکم سیر است. همین طور نی ریزا؟ انارگل دم نزده رفت. بعد یک دم گلیزار دو نانی جوین و یک کاسه جرغات برآورد. بخور ریزا، بعد گپ میزنیم. این را گفته واسه خست و به حولی درون درآمد. زنش او را با سوالی این چه کاری است که تو میکنی آتای حسن استقبال نمود. واسه به لب ایوان نشسته واقعه قرود و بعد واخوری دیروزه خود را با ریزا نقل کرد و گفت: اما من میگویم او بچه خوب است. پسر خواندش کنیم ثواب می شود. فایدهش به او، ثوابش به ما. تو به شومی او به قلقای بیمزش نگاه نکن جان شیرین. اینها همه از بی سر و سامانی است. من دانستم جوهری بچه پاک است. تربیتش کنیم آدم می شود و من دستیاری خوب می شود. آخر زمانی قحطی باشد. ما بچه های خودمان را به زور پایده ایستاده باشیم، باز تو به سری ما یک نانخوری جامدران را بیاری مگر خوب می شود؟ ریزا به ما فایدهش می رسد که ضررش نمی رسد. نانش را خودش یافته می خورد. انارگل دیگر چی اعتراض هم می کرد؟ او فقط شک و شبهه خود را اظهار کرده می توانست. اما قرارداد شوهرش را بیکار کردن از دستش نمی آمد و او خود را به این حقدار هم نمی شمرد. مادر و دختر با امر واسه در 2 روز برای ریزا یک کرته و لازمی کرباسین دوختند. غیر از این باز سر و لباس چرکین و پاره پاره او را شسته دوخته در بیه بسیاری انداخته تا یک اندازه پوشیدن باب کرده دادند. ریزا در حولی بیرون میزیست. جای خوابش مهمانخانه بود. انارگل به پسرخواندی او با دشواری عادت میکرد. او را قطعی اهل خانوادهش به سر دسترخوان نمیشناند، بلکه خوراک او را حسن برآورده میداد، زیرا انارگل از گلیزار اندیشه میکرد و میگفت: به خانه‌ای که دختری قدرس هست در آبرا کردن یک جوان بیگانه. ریزا به گفت خودش 18 ساله بود. مناسب نیست. واسه باشد میگفت: ریزا پسرخواند ماست، پس او و گلیزار مثل برادر و خواهرند، باید که دویشان هم به این عادت کنند. او این فکر خود را به جوان و دخترش هم تلقین می نمود. اما با وجود این وی لازم ندانست در بابت جای خفت و خواب و جداگانه خوراک خوردن ریزا برای زنش مقابل براید. اما او اکثر وقت طعام را در حولی بیرون با همراهی ریزا می خورد. ریزای چقان و چابوک دستیاری را از خواست صاحب خانه ها هم زیادتر به جا می آورد. به اسب با میل تمام نگاه و بین می کرد. از آب و هیزم خانه با سعی و کوشش خبرداری می نمود و این چنین در باغ هم کار می کرد. همسایه ها واسی را از وجه ریزا مذمت می کردند. تو آدمی با اندیشه بودی کو؟ چرا آن ادیری شوم و دوز را به خانه‌ات گرفتی؟ بعضی ها حکمت مشهور شرقی را آورده می گفتند: مگر نشنیده ای که عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود؟ حالا نگاه کرده ایست، گل ادیری تو را باب می کند. اسبت یا چیزی دیگرت را دزدیده غایب می شود. تو از کرده‌ات پشیمان می شوی. اما در آن وقت پشیمانی سود ندارد. وقتی واسه با آنها می گفت که ریزا بچه قابل گپ در راه کار بود کن است، خندیده جواب می دادند که اینها همه حیله و نیرنگ است. او می خواهد خودش را به تو خوش کرده در غفلت ماناند. همین گونه گپ ها را انارگل هم از همسایه زنها می شنید و آمده به واسه می گفت. واسه از این گپ ها دلگیر شد. به تنگ آمد. او به خود قرار داد که ریزا را آزماید.
یک بیگاه او فرمود ریزا به دیهه باغچه رفته از قاسم دادر واسی خری او را گرفته آورد. این خر و اسب در بین برادران شریکی بود. سحری بر وقت واسی از دیگران پنهانی 2 نان جو و 1 مقدار تلقان را به میان ریزا بندانده به خر سوارش نموده به نارنج دور روانه کرد. از بالای سرسقاوه زویر باغ زاغان میگذری به شهیدان میروی. در روبروی شهیدان به لب آب بلغاری دهه افردی هست. به افردی میگذری خانه دولت نظیر را میپرسی. او را یافته میگویی به نارنج روانم مرا امکی واسی فرستاد. شب در خانه او میخوابی. پگاه دیگر باز رهکی میشوی. به طویل دره میرسی. شب میخوابی. روزی دیگر از خینگاو میگذری به دهه نارنج میروی. نارنج در ملک قراتگین است. در آن دهه خانه بابا شریف را میپرسی. بابا شریف تقایم میشود. به او میگویی مرا امکی واسی از برای گندم یا جو فرستاد. او 4 من گندم یا جو میدهد. تو آن را به خرت بار کرده باز به همان را گرفته میاری. ریزا نام منزل ها و آدم ها را گشته و برگشته تکرار نموده از یاد کرد. بابا شریف در اول بهار وقتی که به زیارت مزار خواجه بلجوان آمده بود به خواهرزادش گفته بود که اگر محتاج شوی بیا من به تو 4 من گندم یا جو قرض می دهم. ریزا روان شد. وقتی ناشتا انارگل پرسید ریزا کجا شد؟ واسی گفت من او را با 1 کار به طویل دره فرستادم. روزانه قاسم برای خر آمده بود که برادرش واقعه را به او بیان کرده خواهش نمود. تو میدانی من حالی حاضر این گپ را به هیچ کس نگوی. قاسم روی ترش کرد. چین بر جبین کشید. کاری بی مصلحت کرده یکه. انا میبینی ریزای تو گشته نمی آید. تو خر را هم جو را هم از دست دادی. توکل گفت واسی. مرد گاها باید توکل کند. یا بردم یا باختم. اگر بردم 1 باره از ریزا خاطرم جمع می شود. در حق او دهانی مردم هم بسته می گردد. اگر باختم البته ضرر می کشم. اما این ضرر از فایده هم خالی نیست. فایدهش این که 1 باره از دوست خلاص می شوم. و بلکه پیش دزدی آینده را می گیرم که ممکن آن دزدی از این دزدی کلانتر شود. واسی این گپ ها را می گفت و لیکن به دلش باوری داشت که ریزا همه گفته های او را اجرا کرده بر می گردد. اما دلیل های واسی دادرش را قانع نکردند بلکه به او بی‌معنی و سفسطه برین نمودند. او به دلش گذراند که اکم عقلش را خورده است. واسی باز به قاسم گفت اگر به تو مرکب در کار باشد اسب را ببر و کار فرمای. به نزد واسی باشنده دهه بچککان یوسف آمد. او پارینه در اول زمستان با همراهی دادرخوانده واسی نظیر پهلوان سری خاصاری برای مردیکاری به طرفهای سمرقند رفته بود. یوسف خبر آورد که نظیر در شهر سبز به زندان غلطید. بای شهر سبزی را که نظیر به درگاه او قراری بوده است شبانه قاتلان نامعلوم کشته رفتند. میرشب شهر از نظیر گمان بر شده او را به حبس گرفته است. این خبر واسی را مشوش خاطر کرده ماند. در دهه افردی املاکداری سری خاصار پسری نظیر دولت زندگی میکرد. واسی از 1 نفر افردیگی به بازار خاولینگ آمده تعیین کرده فرستاد که دولت زود به نزد او بیاید. دولت بعد 2 روز آمد. او 1 جوان 24 ساله ضعیف مزاجی بود. با شنیدن خبری حبس پدرش هنگاس زده گریست. به پای واسی غلطیده زاری میکرد که امک جان امیدی من فقط از شماست. گوی چیکار کنم؟ آتم را به تهمت میکشند. وی شب در مهمانخانه واسی خوابیده تا سحر نالش کرده برآمد. واسی را هم خواب نبرد. حواسش پریشان بود.
فکر میکرد که چی باید کرد. به نظیر بخت برگشته چگونه باید مدد رساند؟ مگر دولت را به شهر سبز فرستاند؟ اما از این چی فایده؟ از دست او چه هم می آید؟ این جوانی ساده دل که در عمرش از بلجوان آن سوتر نرفته است بیدرک سرسان می شود. او کجا و با آن شهری دور رفته راغ و رخنه خلاصی پدرش را یافتن کجا؟ علاج نیست. باید که خودی واسی رود، از احوال نظیر خبر بگیرد. مگر او به نظیر عهد و پیمان نکرده بودند که اگر به سر یکیشان مشکلی افتد دیگرشان به مدد او میرسد؟ پگاهی واسی به عائله‌اش قرار خود را اعلان کرد. دولت هم در سر دستارخوان حاضر بود. او در غایت مینتداری واسی را آغوش کرده کودکوار گریست. انارگل و گلیزار را غمی فراقی در پیش ایستاده شوهر و پدر گرفت. دویشان آبی دیده کردند. حسن و دولت خردسال هم اگرچه به معنی گپ آنقدر صرفم نمی رفتند، از گریستن آچه و اپهشان به کدام یک کار خطرناک اقدام نمودن پدرشان را حس کرده همچنین گریه برداشتند. اما زن و دختری واسی به قرار و عزم واسی اعتراض نکردند. مادام که او شهر سبز روی را اختیار کرده باشد، معلوم می شود که رفتنش لازم بوده است. او خود بهتر می داند. عائله و میهمان حالا از سر دسترخوان نخسته بودند که از حولی بیرون آوازی ایخ ایخ شنیده شد. حسن برآمده دید که ریزا آمده است. صغیره خیانت نکرد. در حق خودش بدگمانی های مردم را یک بار باطل کرده برگشت. او حتی 4 من جو را در کدام یک آسیای سری را آرد کرده آورده بود. در همین سحری به بالای مصلحت شهر سبزروی برگشتنی او را واسی به فال نیک گرفت. اندک مشکلی که به این صغیره داشتم به خوبی روا شد. انشاءالله مشکلی دیگرم هم آسان، سفرم به خیر می شود. از دل گذراند او. 2 روزی بعد به ترددی سفر گذشت. انارگل و گلیزار توشه راه تیار کردند. کلچه های جوین بستند، تلقان گفتند. تا پختن گندم بهاری کم و بیش 2-3 هفته مانده بود. واسی گفت که حرکت می کند به وقتی درو رسیده بیاید. اما اگر با یگان سبب رسیده نتواند، بگذار قاسم با یاری ریزا در روی گندم بهاری در ادیر شریکان کاشتشان را سر کردن گیرد. اهل خانواده، خیشان و یار دوستان واسی او را با یک حسی غم‌آلود جدایی و سلامت بیره و سلامت بیاهای بسیار به راه دور گسیل کردند. او لنگه کهنه‌ای را که به درون آن غیر از زاد سفرش موکی خود را هم انداخته بود به کتفش پرتافته پا برهنه و پیاده روان گردید. عادت خلقی دادر قیامتی شدن 2 مرد به هم بیگانه خصوصا در بین کوهستانیان خیلی معلوم است. واسی و نظیر هم دادران قیامتی بودند. این واقعه 25 سال پیش روی داده بود. آن وقت امیران منقیطیه هنوز بخارای شرقی را به خود تابع نکرده بودند. میر و شاهان کوهستان به خود استقلال داشتند. باشندگان دهه نارنج یک پگاه از خواب بیدار شده خبر می‌یابند که تابع قراتیگین شده ماندند. دیروز آنها فقرای میر بلجوان بودند، امروز فقرای میر قراتیگین. دهه در سرحدی این 2 ولایت به کنار خنگاب واقع بود. شما گفتاری 4 را از روی رمانی صوتی ملغزاده واسی در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.